press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 8 of our chapter is matter around us pure, around us pure. It is part 8. I'm sorry. Part 8. So in the last class we discussed about properties of a colloid. The colloidal particles can scatter a beam of light. Suspension can also scatter a beam of light, right? In suspension, if the suspension breaks, which means that when the particles come down, there you cannot see the scattering of light. But whereas in case of colloid, the suspension, in the colloids, the particles do not come settle down, which means that there you can see the path of light for a long time, unlike in suspension. So this is scattering of light by, say this is a colloid where you have spread particles, the solute particles are spread now. Solute like particles, we don't call it as solute, we call by other name, I will tell you. In case of solution, we tell solute and solvent. Components of solution are solute and solvent. Like that we give other names to the colloids. Here the particles you cannot see them. In case of colloid, you cannot see them. You can see them with ultra microscope. For our understanding, I just showed them. So this light is, when the light is passed through that colloid, you can see the beam of light inside that. So the scattering of light, light scatter aguttallava, cheduruttade. Scattering of light by the particles of colloid is called as Tyndall effect. Is called as Tyndall effect. It was first observed by the scientist Tyndall, therefore it is named after his name, Tyndall effect. Scattering of light by the particles, scattering of light by the particles, scattering of light by the particles and by the particles in a colloid system. Colloid ಇರಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಧೂಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಧೂಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಆ ಧೂಳು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಧೂಳು ಹಂಗೆ ಏರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, if they do not settle down, we can take it as example of colloid, right? We can take it as an example of colloid. So those dust particles, they scatter beam of light. ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. So scattering of light by the particles in a colloid system or in a general system is a Tyndall effect. Is called as Tyndall effect. Is called as Tyndall effect.
ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಕನೋಪಿ ಅಂತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮರಗಳು, ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಕನೋಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ಭಾಳ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು, ಜಾಗನೇ ಅದು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕದು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಿಸ್ಟ್, ಒಂಥರ ಮಂಜು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟ್. ಆ ಮಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೈನಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, tiny droplets of water in those forests. So these tiny droplets of water, they act as particles. So when the sunlight falls on them, they scatter the light. When sunlight falls on these tiny droplets of water, they scatter that light. Here you can see the light scattering. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚದುರು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಡದು. ಕನೋಪಿ, CANOPY. In the dense canopies, in the dense forest, in the light, when the sunlight enters through some holes or some openings, that light is scattered. That light is scattered inside the forest. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚದುರು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೈನಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. So as I talked in case of solutions, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೌ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ salt and water. The components are salt and water. The salt is solute, this is solvent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, say when the milk is mixed with water, the milk particles spread all over that medium. ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಪೇಂಟ್, ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. We cannot, the particles as solute particles here, we should not take them as solute as we took in case of solution. Since they are dispersed, since the particles of one component, that is milk, they spread all over that medium, are dispersed all over the medium, we call them as dispersed particles. We call them as dispersed particles. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, dispersed particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವು, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ಲ, we cannot see those particles. So those particles are dispersed. The particles are dispersed here, and we call that system, we call that component. So milk ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The particles of milk got spreaded everywhere, got dispersed everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಚದುರು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್, ಅದು ಒಂದು ಫೇಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್
The particles of the component which are dispersed in the medium, in the bulk of the medium, is called as dispersed phase. It is like solute like component in case of solution. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು solute ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ dispersed phase ಅಂತೀವಿ. Solute like component which dispersed everywhere or which dispersed in the medium is called as dispersed phase. ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Solute like component whose particles are dispersed everywhere is called as a dispersed phase. And the component in which dispersed phase is present, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದ್ರಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು dispersed medium ಅಂತೀವಿ. We call that component as dispersed medium. We call it as dispersed medium. ಅದು ನಾವು dispersed medium ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Dispersed phase is suspended or hanged out. Hanged is suspended or hanged in a medium called as dispersed medium. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ whose particles are dispersed, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. there are two components, one is dispersed phase, dispersed medium, just like solute and solvent. The components, sorry, the particles of a component, the particles of a component whose, sorry, the particles of a component which are dispersed, or else the component ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ. ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ whose particles dispersed, whose particles dispersed in the bulk of that medium, in the bulk of that medium, ಆ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಂತೀವಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dispersed phase. Dispersed phase. The component in which, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ dispersed phase ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾವು dispersed medium ಅಂತೀವಿ. The component in which dispersed phase is suspended ಅಂತ ಇದೆ, ಇರೋದು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಂತ. Dispersed phase is suspended is called as dispersed medium, is called as dispersed medium. Therefore the components of a colloid are dispersed phase, dispersed medium, just like a solute and solvent in case of solution. Depending on the state of dispersed phase, ನಾವು ಯಾವ dispersed phase ಅಂದ್ರೇನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಟೇಟು, dispersed medium ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಲಿಡೋ, ಲಿಕ್ವಿಡೋ, ಗ್ಯಾಸೋ. Depending on the state of the dispersed phase and the dispersed medium, that is solid, liquid, maybe gas, we classify the colloids into different types. Types of colloids are based on, colloids ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Types of colloids are based on what? Based on state. ಏನು, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ dispersed phase and dispersed medium. ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ,
ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಬಾಯಾಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಾಯಾಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ aerosol. Aerosol, AEROSOL, aerosol. In the gas we put a liquid. In the gas dispersed medium, if you put the liquid dispersed phase, it becomes aerosol. For example, so fog, clouds, mist, ಮಂಜು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಮೋಡಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಮೋಡ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನೀರು ಥರ. ಎದ್ರಾಗಿರ್ತವೆ, ವಾತಾವರಣವಾಗಿರ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಗು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ದರ್ ಆಲ್ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಏರೋಸೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಏರೋಸೋಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಮೋಕು, ಹೊಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಮೋಕ್, ಹೊಗೆ. ಏನದು ಹೊಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೊಗೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್. ದಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಎ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾವುದು, ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕು ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಏರೋಸೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದು ನಾವು ಫೋಮ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫೋಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್. ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು? ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮಲ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕು, ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಮು. ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. when the liquid phase is dispersed in a liquid medium, it becomes emulsion. Examples, milk, aloo. Milk is a colloid, as I told. Particularly it is emulsion colloid, face cream. Next one, we throw solid in liquid. Solid in liquid, we call it as sol. We call it as sol, S-O-L, sol. Examples, so milk of magnesia. Milk of magnesia. Mud, ಕೆಸರು,
ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಮಡ್. ಕೆಸರು ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಸರು ಉಂಟಾಗೋದು. ಸೊ ಮಣ್ಣು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಗ, ಮಣ್ಣು ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. Gas in solid we call it as foam. Foam, it's also called as foam. Gas in liquid form, gas in solid is also foam. Foam, example of foam, buruk tara, right? Rubber, sponge, right? ಇವೆಲ್ಲವೇನು ಫೋಮ್ಸ್. ಸ್ಪಾಂಜ್. ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಇದು ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೇನಿತ್ತು? ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. That gas is present in this solid, it becomes a colloid. So that is foam. Example, sponge. So gas in solid is again a foam. Example, sponge. So liquid in solid. Liquid in solid we call it as gel. ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಂಥದ್ದು ಜೆಲ್ಲು? ಜೆಲಿ, ಚೀಸ್, ಬಟರ್. ಸೊ ಜೆಲಿ, ಚೀಸ್, ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ರೈಟ್? ಗಿಣ್ಣು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಗಿಣ್ಣು, ಜೆಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ liquid in solid, gel. Solid in solid, solid ನಲ್ಲಿ solid disperse ಆಗೋದು. ಅದು ನಾವು solid sol ಅಂತೀವಿ. We call that as solid sol. Colored gemstone. Gemstone ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Gemstone, ಮುತ್ತು, ರತ್ನಗಳು ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲರ್ ಇರೋದಪ್ಪ. ಕಲರ್ಡ್ ಜಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್. ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಕಲರ್ಡ್ ಜಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ will be of different color. The parts of that stone, that gemstone, will be of different color. We call that as colored gemstone. Example for the good example for solid in solid colloid called as solid sol. Don't mistake with this solid liquid. Solid in liquid is sol. Solid in solid is solid sol. It is called as solid sol. Just for information, no need to wire that. ಕೆಲಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯೂಸವಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಮಗಪ್ ದಟ್. ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಡನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್.
ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ನಾಟ್ ದ್ರವ, ದ್ರವ್ಯ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ವಿಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Specific properties that we can call as substance, vastu. Next, differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. Examples ಮುಖಾಂತರ ಹೋಮೋ ಮತ್ತು ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಾನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಹಿಯರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. It has uniform composition, it has non-uniform composition. Example, salt solution, sugar solution. Here the mixture of salt and sugar, mixture of the different grains like rice and wheat, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ this one more point to that difference. No apparent boundary of division anta. No apparent boundary of division. Boundary of division or distinction or differentiation anta. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಸಾಲ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. You cannot have any boundary between the salt and sugar. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಸಾಲ್ಟು, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದು ನಾವು ನೋ ಅಪರೆಂಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಹೆಂಗೆ ಸಿ, ಇದು ಅಕ್ಕಿ, ಇದು ವೀಟ್, ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ವೀಟು, ಅಕ್ಕಿ, ವೀಟು, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್, ವೀಟ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್, ವೀಟ್, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್, ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್, ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್, ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್. So like this you can see the boundary between them. That also can be a difference between homogeneous and heterogeneous. Next, the second one. Second one, question 2, page 18. This is very important, 3 marks question, page 18. How are salt, solution and suspension different from each other? ಅಥವಾ what are the differences between salt, solution and suspension? ನೋಡಿ, ಸಾಲು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಓಕೆ. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಡಿ ಪಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಮ್ಮು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ, ಡಿ ಪಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ ಅದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೊಲೈಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ ಕೊಲೈಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಡ್, ಕೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೌ ದಿ ಸಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. they could directly ask the difference between ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು 3 ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಯಾವಾಗ when dispersed phase is solid and dispersed medium is liquid, we call that colloid as sol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. we call that as sol. Example, merge. So how or what are all the difference between those sol, solution and suspension, or colloid, solution, suspension? So let's write the difference between them. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಪೇಜ್ 18, ಕ್ವಶನ್ 2, ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಫಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು, ರೈಟ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಕೊಲಾಯ್ಡ್. So let's write the difference between them. Very important question. It's 3 or 4 marks question. ನೋಡಪ್ಪ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಮೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ heterogeneous mixture. So type of mixture, we go through the first point, that is first character. Type of mixture, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಪ್ಪ? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. heterogeneous mixture. Next one, size of particles. ಅದರ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೇನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 nanometer. 1 nanometerಗಿಂತ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಓವರ್ 100 nanometer ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್. ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 100 nanometer ಅಥವಾ 100 nanometer ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 nanometer ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 nanometer. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಸೈಜ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? 100 nanometer, 1 nanometer ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅವಾಗಿಂತ ಸಣ್ಣವಿರುತ್ತವು, ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣುತ್ತ ನಮಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತವ? ನೋ, ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್, ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲಾದರೆ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐ, ಬರೆಗಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ, ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್, ಬಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ultra microscope or a microscope. You can see them using microscope. Done, guys? Third one. Tyndall effect or scattering of light agutta ilva? Tyndall effect observe agutta? ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬರ್ದಿರೋದು, ಓಕೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಅವುಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್, homogeneous, this is for this one. So I go with the next here. Okay, is exhibited. ಇಲ್ಲಿ may or may not be exhibited ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. may or may not be exhibited, but still we write is exhibited. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಸರಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ಆದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ನೋ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ನೋ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್. ನೋ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. what you call ಸೆಟಲಿಂಗ್. ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರೋದು. ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ನೋ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ get settled down if it is undisturbed. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ನಾವು ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇವು ನೋ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳ ಬಂದು ಕೂರ್ತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಳ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾವು
ನೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಟಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಟಿ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಪ್ರೆಟಿ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಡನ್. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಇದು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಒಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕೊಲಾಯ್ಡ್. ಒಪ್ಯಾಕ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಾರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಟ್ ಒಪ್ಯಾಕ್. ಒಂಥರ ಮಂಜು ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಈ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಪ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಮ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೀವ್ ದಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಫ್ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ? ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕು, ಹಾಲು, ಮಿಲ್ಕ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಪೇಂಟ್, ಮಡ್, ಕೆಸರು, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಮಿಲ್ಕ್, ಪೇಂಟ್, ಮಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 3 or 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 9ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.